हेलो फ्रेंड्स, ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 9 છે આપણું ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો। ત્રિકોણમિતિનો પરિચય આપણે મેળવી લીધો આગળના ચેપ્ટરની અંદર, ચેપ્ટર નંબર 8ની અંદર। હવે આપણે એના ઉપયોગો જોવા। ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગ એકદમ ઇઝી ચેપ્ટર છે। તમે જે 8મા ચેપ્ટરની અંદર જે સૂત્રો ભણ્યા હતા એ સૂત્રોમાંથી પણ ઘણા ઓછા એવા સૂત્રો આની અંદર આપણે ઉપયોગ કરવાના છે। સાઇન થીટા અને કોસ થીટા, बस ए और बीजू तीजू है टेन थीटा। आ त्रण विधेयो त्रिकोणमितीय विधेयनो उपयोग करी अने आपणुं आखुं चेप्टर जे छे ए कम्प्लीट थशे। हवे आनी अंदर जे छे ए ऊंचाई तमारे शोधवानी, कोईपण वस्तु तमने आपेली होय तो एनी ऊंचाई जे छे अथवा तो ए वस्तु कोई मूकी होय तो एनु जमीनथी अंतर एनु शोधो। आ बधी कंडीशनो आनी अंदर तमने एप्लाय करी लेशे तो ए बधी वस्तु आनी अंदर शोधवानी छे। पण एनी अंदर केटलाक पदों यूज थाय छे ए पदों विषे आपणे माहिती मेळवी लईए। पहेला तो तमने ऊंचाई कंई कहेली होय कोई नंबरथी अथवा तो कोई मकान पर तमे ऊभा हो त्यांथी तमे नीचे जोता हो तो त्यांथी तमने कोई ऊंचाई कही होय कि आटली ऊंचाई पर मकाननी टोच पर ऊभा रहीने तमे नीचे कोई वस्तु जोई रह्या छो तो त्यांथी बनतो उत्सेद कोण। तो आ बधा जे शब्दों छे तमारा माटे नवा छे। तो उत्सेद कोण एटले शुं? उत्सेद कोण कोने कहेवाय? तो धारो के आ जमीन छे अने आ कोई मकाननी टोच है अथवा तो ढाबा ऊपर तमे ऊभा रह्या छो अने त्यांथी तमे नीचे कोई वस्तु जुओ छो अहींया जमीन परनी। तो आ जमीन परनी वस्तु एटले अहींया बनतो जे खूणो छे आ थीटा लई लईए तो एने शुं कहेवाय? उत्सेद कोण। ए ज रीते तमने अवसेद कोण कयो हशे? उत्सेद कोण ने बीजी रीते याद राखवो होय तो एवुं पण कही शकीए कि नीचेथी ऊपर जो, अहींयाथी ऊपर जोवानुं कह्युं होय तो एने उत्सेद कोण। नीचेथी ऊपर जो, अहींया तमे ऊभा हो अने त्यांथी कोई आकाशमां जती कोई वस्तु जुओ छो अने एनो जमीन સાથેનો ખૂણો बने छे तो एने आपणे शुं कहीए छीए? उत्सेद कोण। ए ज रीते अवसेद कोण तो हमणां जे आगळ चर्चा करी ए ज रीते मकान ऊपर ऊभा छो तमे छेक उपरनी टोच ऊपर अने त्यांथी जती नीचे जती कोई वस्तु तमे जुओ छो तो अहींयाथी आ खूणो जे बनशे आ थीटा एने शुं कहेवाय छे? अवसेद कोण। पण आपणे आखा चेप्टरनी अंदर आ बधे उत्सेद कोण अने अवसेद कोण बंने क्यां लेवाना छे आपणे? अहींया। एटले आ जे थीटा खूणो बने छे आ पण थीटा थशे, आ पण थीटा थशे। आ जे खूणो बने छे एने आपणे शुं कहीए छीए? अवसेद कोण। एटले उपरथी नीचे जोवुं। एटले अवसेद कोण कोने कहेवाय? आ जे खूणो बन्यो एने अवसेद कोण कहेवाशे। अहींया आ जे खूणो बने छे एने आपणे शुं कहीए छीए? उत्सेद कोण। पण आखा चेप्टरनी अंदर आपणे बंने आ जे खूणा लई लीधा बंनेना अंदर ए बंनेने आपणे उत्सेद कोण अने अवसेद कोण कहीशुं। कारण के आ ज खूणो आपणे अवसेद कोण माटे लईशुं। केम? कारण के तमे जाणो छो, जुओ आ जे आखो आकार बने छे Z, ऊंधो Z जे बने छे तो आ बंने खूणाओ जे छे ए खूणाओनी जोड़ शुं कहेवाय? युग्म कोण। तमे आगळना चेप्टरनी अंदर पण भण्या छो, ए सिवाय आगळ धोरण 9 नी अंदर पण तमे जो भणेला ज छो। युग्म कोणनी जोड़ हमेशा केवी होय? समान होय। एटले आ खूणानुं जे माप होय ए ज केटलुं होय? आ खूणानुं। एटले आखा चेप्टरनी अंदर आपणे आ ज खूणो अवसेद कोण तरीके लईशुं। अवसेद कोण कोने कहेवाय? तो आने अवसेद कोण कहेवाय। परंतु चेप्टरनी अंदर आपणे आ ज अवसेद कोण लईशुं। उत्सेद कोण एटले नीचेथी ऊपर जता जे खूणो बने छे एने आपणे उत्सेद कोण कहीए छीए। उपरथी नीचे जोता जे खूणो बने छे एने आपणे शुं कहीए छीए? अवसेद कोण। क्लियर? हवे आपणे आगळना चेप्टरनी अंदर साइन थीटा आ जे खूणाओ बनता था एना द्वारा आपणे सामेनी बाजू भाग्या कर्ण, पासेनी बाजू भाग्या कर्ण आ बधा जे कंडीशनो भणी समझ्या हता त्रिकोणमितीय विधेयोना ए ज अहींया यूज कर्या छे। अहींया आपणे साइन थीटा, कोस थीटा अने टेन थीटा, बस आ त्रण विधेयोनो ज उपयोग आपणे आखा चेप्टरनी अंदर करवानो छे। आपणे मात्र 5 ज एक्जाम्पल छे, उदाहरण साथे बीजा अलग छे, पण एक्सरसाइजना मात्र 5 एक्जाम्पल छे ए बस आ डिपेन्ड छे। एटले आखुं चेप्टर जोईए तो साइन थीटा, कोस थीटा ने टेन थीटा आ त्रण विधेयो उपर ज डिपेन्ड छे। तो तमे जाणो छो आपणे आगळना चेप्टर नंबर 8 नी अंदर साइन थीटा माटे शुं लखता हता? तो साइन थीटा माटे ज्यारे आ थीटा खूणो शोधवो होय तो सामेनी बाजू भाग्या कर्ण। कर्ण कोने कहेवाय? आ जे रचाय छे एने शुं कहीए छीए? कर्ण। तो साइन थीटानी फॉर्म्युला शुं थशे? सामेनी बाजू भाग्या कर्ण। ए ज रीते कोस थीटा माटे केवुं होय तो कोस थीटा माटे आ पासेनी बाजू भाग्या कर्ण।
અને tan થીટા એટલે આ બંનેનો ભાગાકાર sin થીટા ભાગ્યા cos થીટા બરાબર આપણે શું લખી શકીએ tan થીટા। તો આ બંનેનો ભાગાકાર કરીશું કર્ણ કર્ણ ઉડી જશે તો સાબા એટલે કે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાબા એટલે કે પાસેની બાજુ। ક્લિયર થઈ ગયું। તો આ 3 વિધેયો। હવે એના દ્વારા કેટલાક કોષ્ટકો પણ આપણે ભણ્યા હતા। એની અંદર આખું કોષ્ટક યાદ રાખવાની જરૂર નથી તમારે। ખૂણા નીચે વિધેય એટલે ત્રિકોણમિતીય વિધેય। તો 45 અંશનો 30 અંશનો 45 અંશનો અને 60 અંશનો। 30 અંશ 45 મોસ્ટલી તમારે 30 અને 60ના જ પૂછાશે એટલે 30 અને 60 અંશના ખૂણા જોવાના છે। વિધેયો આપણા 3 જ છે sin થીટા cos થીટા અને tan થીટા। તો આખું કોષ્ટકની અંદર ખાલી આપણે આગળનું જે કોષ્ટક આખું ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર એટલે ખૂણાઓ જ્યારે જોયા હતા ત્યારે માત્ર ને માત્ર sin થીટાવાળી જ લાઈન યાદ રાખવાની હતી। તો આની અંદર પણ સેમ એ જ કન્ડિશન, આપણે માત્ર ને માત્ર sin થીટાવાળી જ લાઈન યાદ રાખવાની। ત્યારબાદ આપોઆપ નીચેની લાઈનો તો આપણને મળી જ જશે। નીચેના જે ખૂણાઓ cosના અને tanના શોધવા એ મળી જ જવાના છે। તો sin 30 1/2 sin 45 શું જશે 1/√2 અને sin 16 √3/2। ક્લિયર। હવે આપણે શું કરવાનું છે તો cos થીટા એટલે આ લાઈન છે આખી ઊંધી લખવાની એટલે પાછળથી શરૂઆત કરો √3/2 1/√2 અને આ છે 1/2। ક્લિયર। તો હવે tan થીટા બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ sin થીટા ભાગ્યા cos થીટા એટલે આ બંનેનો ભાગાકાર કરો 1/2/√3/2 એટલે કે આ રીતે લખાશે 1/2 × √3 છેદનું છેદ ક્યાં જવાનું અંશની અંદર તો આ 2 કેન્સલ થશે તો શું 1/√3। તો tan 13 બરાબર શું મળ્યા 1/√3। એ જ રીતે 45 અંશ માટે જુઓ 1/√2 / 1/√2 એટલે અહીંયા શું મળશે 1 બંને ઉપર નીચે કેન્સલ થઈ જશે 1√3/2 / 1/1/2 એટલે કે √3/2 અહીંયા 1/2 કેન્સલ થશે બાકી શું બચ્યું √3। તો બસ આટલા જ માપ તમારે આખા ચેપ્ટરની અંદર યાદ રાખવાના છે, બાકીના કોઈ જરૂર નથી। આપણે tan થીટાની મદદથી cos થીટા અને sin થીટા આ 3 વિધેયોની મદદથી આપણે એક્ઝામ્પલ કરવાના છે। હવે એક વસ્તુ થોડીક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ધારો કે તમે અહીંયા ઊભા છો ને ત્યાંથી આ કોઈ ટોચ છે, તમે ઝાડ ઉપર ઊભા હો યા તો મકાન ઉપર ઊભા હો કોઈ, તો ત્યાંથી તમે કોઈ બે વસ્તુ અહીંયા જુઓ છો। ધારો કે આ તમે અહીંયા ઊભા છો, આ ખૂણો બને છે B અને આ જમીન ઉપર રહેલી આ કોઈ C અને આ કોઈ D, આ બે વસ્તુઓ તમે જુઓ છો। એક્ઝામ્પલની અંદર ખાસ યુઝ થશે જ્યારે બે વસ્તુઓ તમને આપેલી હોય ત્યારે। તો બે વસ્તુ C અને D જુઓ છો અને બંને સાથે ખૂણો 30 અંશ અને 60 અંશનો બનાવે છે, તો તમે 30 અંશ ખૂણો કયો લેશે C સાથે બનતો ખૂણો લેશો। આ રીતે આપણે ખૂણાઓ લેવાના છે તો બંને ખૂણા બનશે, એક ખૂણો આ પણ બનશે અને એક ખૂણો આ। તો તમે 30 અને 60 બે ખૂણાઓ આપેલા છે તો તમે કયો ખૂણો ત્યાં એપ્લાય કરશો 30 અંશનો ક્યાં મૂકશો 60 અંશનો ક્યાં મૂકશો। તો ખાસ એ વસ્તુ યાદ રાખવાની જ્યારે જમીન આપેલી હોય નીચે જમીનનો તળિયે તમે વસ્તુ કોઈ જાય છે તમે ઉપરથી એનું અવલોકન કરો છો ત્યારે જે દૂરની રહેલી વસ્તુ છે એ હંમેશા કેવી હશે નાનો ખૂણો બનાવતી હશે, એટલે આ ખૂણો હંમેશા કેવો લેવાનો નાનો અને જે નજીકનો બને છે એ ખૂણો હંમેશા કેવો લેવાનો મોટો। એટલે 30 અંશ કયા લેવાય જે દૂર છે વસ્તુ બે કમ્પેર કરતા હો ત્યારે સૌથી દૂરની વસ્તુ છે એના માટે નાનો ખૂણો લેવાનો, સૌથી નજીકની જે છે એ વસ્તુ માટે કયો ખૂણો લેવાનો મોટો ખૂણો। ક્લિયર થઈ ગયું। તો આટલી ફોર્મ્યુલાઓ અને આ બંને ઉચ્છેદ કોણ અને અવછેદ કોણ આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એના રિલેટેડ કેટલાક એક્ઝામ્પલ છે ચેપ્ટરના એ જોઈએ। હવે તો જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાય 9.1નો એક્ઝામ્પલ નંબર પહેલું। એક્ઝામ્પલ નંબર 1ની અંદર તમને શું કહ્યું છે કે સર્કલના તંબુમાં જમીન સાથે શિરોલંબ સ્થિતિમાં રહેલા થાંભલાની ટોચથી જમીન સાથે ખેંચીને બાંધેલા 20 મીટર લાંબા દોરડા પર એક કલાકાર ચડી રહ્યો છે। જમીન સાથે શિરોલંબ એટલે આ આપણા માટે શું છે જમીન છે અને અહીંયા કોઈ વસ્તુ કે જે દોરી જે છે બાંધવાની છે સર્કલના તંબુથી, એટલે આ છેડાથી અહીંયા સુધી કોઈ દોરી બાંધેલી છે।
જમીનથી. એટલે અહીંયાથી આ ખેંચીને દોરી બાંધી છે અને જેની લંબાઈ તમને આપેલી છે કેટલી છે 20 મીટર. એટલે આમ તમને 20 મીટર લંબાઈ આપી દીધી. એટલે કે એસીનું માપ દોરીનું માપ તમને આપી દીધું કેટલું 20 મીટર. ત્યારબાદ તમને શું કહ્યું છે કે જો દોરડું જમીન સાથે 30 અંશ માપનો ખૂણો બનાવે, એટલે કે આ જે દોરડું છે એ આ જમીન સાથે 30 અંશનો ખૂણો બનાવે છે, અહીંયા 30 અંશનો ખૂણો બનાવે છે, તો થાંભલાની ઊંચાઈ શોધો. એટલે આપણે આ થાંભલાની ઊંચાઈ એ બી શોધવાની થશે. આ થાંભલાની ઊંચાઈ છે એટલે એ બી બરાબર શું છે થાંભલો. તો આ થાંભલાની ઊંચાઈ આપણે શોધવાની છે. ક્લિયર? તો અહીંયા તમે જુઓ આ 90 અંશનો ખૂણો બનશે, આ 30 અંશનો. આપણા જોડે કર્ણ છે અને શોધવાનું શું છે સામેની બાજુ. તો સામેની બાજુ યુઝ થતી હોય થીટા તમને આપી દીધેલો છે, તો સામેની બાજુ હોય અને કર્ણ તો એ રિલેટેડ કયું છે સાઇન થીટા. તો અહીંયા લખીશું પહેલાં તો કે અહીં દોરીની લંબાઈ એસી બરાબર કેટલી છે 20 મીટર અને થાંભલાની લંબાઈ એ બી આપણે શોધવાની છે અને થીટા બરાબર કેટલા આપ્યા છે 30 અંશ. જે વસ્તુ આપી દીધી છે એ પહેલાં લખીએ. હવે અહીંયા સામે કર્ણ આપેલું છે અને આપણે સામેની બાજુ શોધવાનું છે, તો એ રિલેટેડ સૂત્ર કયું થશે સાઇન. તો સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. થીટાનું મૂલ્ય એપ્લાય કરી દો. સાઇન થીટા બરાબર કેટલા છે 30, તો સાઇન 30 અંશ બરાબર સામેની બાજુ એટલે આપણા માટે કઈ થઈ ગઈ એ બી અને ભાગ્યા કર્ણ બરાબર શું છે એસી. સાઇન 30 અંશ બરાબર કેટલા છે હમણાં જ આપણે જોયું કોષ્ટકની અંદર 1/2. સાઇન 30 અંશ બરાબર 1/2. એ બી તો આપણે શોધવાનું છે, તો અહીંયા એ બી અને એસીનું માપ તમને આપેલું છે 20. ક્લિયર થયું? તો હવે સામે અહીંયા જુઓ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો, તો એ બી બરાબર આપણે શું લખી શકીએ, તો આ 20 છે બરાબરની સામે આવશે એટલે ક્યાં જાય છેદમાં છે તો અંશમાં જતા રહેશે, એટલે 20/2 10 દુ 20. તો એ બી બરાબર આપણને કેટલું મળે છે થાંભલાની ઊંચાઈ 10 મીટર. કેટલી મળે છે આપણને 10 મીટર. જે થાંભલાની લંબાઈ જ આપણે શોધવાની કહી હતી અને મીટરની અંદર તમને આ વસ્તુ આપેલી છે એસી, એટલા માટે આપણે થાંભલાની ઊંચાઈ પણ મીટરની અંદર લઈશું. એટલે એ બી બરાબર આપણને કેટલા મળે છે 10 મીટર. તો નીચે લખવાનું થાંભલાની ઊંચાઈ 10 મીટર છે. ક્લિયર થઈ ગયું એક્ઝામ્પલ નંબર 1. સેકન્ડ નંબરનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. નેક્સ્ટ સેકન્ડ નંબરનું એક્ઝામ્પલ. વાવાઝોડાને કારણે એક ઝાડ એ રીતે ભાગીને વળી જાય છે જેથી તેની ટોચ જમીન સાથે 30 માપનો ખૂણો બનાવે તે રીતે જમીનને સ્પર્શે છે. ઝાડની જમીનને સ્પર્શતી ટોચ અને ઝાડના થડ વચ્ચેનું અંતર 8 મીટર હોય તો ઝાડની ઊંચાઈ શોધો. તમને શું કહ્યું છે રકમની અંદર કે આ રીતે કોઈ ઝાડ ઊભું છે. ક્લિયર? અને આ જમીન છે, આપણે નીચે જમીન લઈ લઈએ. તો આ જમીન સાથે આ ઝાડ ઊભું છે. ધારો કે આ નામ આપી દઈએ આપણે A, B અને C. તો અહીંયા શું થાય છે આ ઝાડ છે ધારો કે વાવાઝોડાને કારણે અહીંયાથી બળકાઈ જાય છે, આને નામ આપી દઈએ આપણે D અને ત્યાંથી એ જમીનના આ છેડા સુધી પડે છે. એટલે આ જે એડીનું માપ છે એ બરાબર શું થઈ ગયું BC. આટલો જ ભાગ તૂટી અને અહીંયા પડે છે. એના જેટલું એક્ઝેક્ટ માપ લેવું હોય તો આટલી બિંદુ આપણે C લઈ લઈએ એટલે એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવશે. તો આ જે લીધું એક્ઝેક્ટ બિંદુ આ C બિંદુ, એટલે આટલો ભાગ વાવાઝોડાને કારણે ઝાડનો તૂટી અને ક્યાં જમીન ઉપર પડે છે. એટલે આ જે માપ છે એટલું જ માપ આ થઈ જવાનું. એ સિવાય જમીન જે ઝાડનું થડ છે ત્યાંથી જે ભાગ ટોચનો અડીને અહીંયા પડ્યો છે એ સુધીનું અંતર તમને અહીંયા 8 મીટર આપી દીધેલું છે. અને એ સિવાય જે ખૂણો બનાવે છે એ ખૂણો કેટલો છે 30 અંશનો. એટલે આ ખૂણો તમને 30 અંશનો આપી દીધેલું છે. તમારે ઝાડની ઊંચાઈ શોધવાની છે, એટલે કે ટોટલ આ એબીનું માપ છે આપણે શોધવાનું છે. તો અહીંયા ઝાડની ઊંચાઈ બરાબર એબી એ આપણે શોધવાની થશે. અને અહીં બીસી બરાબર 8 મીટર આપી દીધું છે તમને. એ સિવાય
બીજી વસ્તુ આ એડી બરાબર શું થઈ જશે, સીડી થઈ જવાનું, કારણ કે આટલું જ ઝાડ કપાઈ અને નીચે પડ્યું છે એટલે તૂટીને ડી બિંદુથી તૂટી અને સી બિંદુ સુધી અટકે છે, એટલે આ જ ભાગ એ બિંદુ જ લઈએ એથી ડી, એટલું જ અંતર સીથી ડી થવાનું. એટલે બીજું એ પણ લખી શકીએ કે એડી બરાબર બીસી થાય. કેમ? કારણ કે આટલો જ ભાગ તૂટીને જમીન ઉપર પડેલો છે, એટલે એક્ઝેક્ટ આટલું જ માપ હશે જે જમીન સાથે ટચ થયેલું છે. તો હવે આપણે અહીંયા શું શોધવાનું છે? પહેલાં તો માપ શોધવું પડશે આપણે. અહીંયા સામેની બાજુ, આ બાજુ એટલે કે કર્ણ જે કહીએ એ, અને એક બાજુ અહીંયા તમને આપી દીધેલી છે, આપણે આ માપ શોધવાની જરૂર છે એબી. તો એબી માટે આપણે આની જરૂર છે, બીડીની શોધવું પડશે, આ માપ. ત્યારબાદ એક આ માપ પણ કર્ણની પણ જરૂર પડશે આપણે. કેમ? કારણ કે આપણે જો આખું માપ શોધવું હશે તો આ માપ તો આપણા જોડે હોવું જોઈએ, તો એ માપ આપણને ક્યાંથી મળશે? તો એ કર્ણને આધારે આપણે આ જે માપ થવાનું એટલું જ માપ એડીનું થવાનું. અહીંયા આપણે લખી દીધું એડી બરાબર બીસી, એટલે આ માપ આપણે કર્ણનું શોધવું પડશે. ત્યારબાદ અહીંયા માત્ર આપણે શું આપેલું છે? પાસેની બાજુ આપેલી છે. ક્લિયર? થીટા જે છે એની પાસેની બાજુ આપેલી છે, તો સામેની બાજુ પણ આપણે શોધવી પડશે અને કર્ણ શોધવું પડશે. તો અહીંયા કર્ણ પણ નથી, જો કર્ણ આપેલું હોત તો સામેની બાજુ આપણે મળી જત, પણ અહીંયા પાસેની બાજુ આપેલી છે, તો એની મદદથી આપણે સામેની બાજુ શોધી શકીએ. કયા સૂત્ર, કયા વિધેયની મદદથી? સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ બંનેનો સંબંધ હોય એવું વિધેય કયું છે આપણું? ટેન થીટા. તો ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ. તો અહીંયા સામેની બાજુ પહેલાં તો થીટા બરાબર કેટલા છે? 30, એટલે ટેન 30° બરાબર સામેની બાજુ એટલે કઈ થઈ જવાની? બીડી. થીટાની સામેની બાજુ એટલે બીડી, તો બીડી અપોન પાસેની બાજુ એટલે બીસી. વેલ્યુ મૂકી દો tan 30 કેટલા થઈ જશે? 1/√3. હમણાં જ આપણે કોષ્ટકની અંદર આ બધી વેલ્યુ મેળવી લીધી. બીડીનું માપ આપણે શોધવાનું છે, એટલે બીડી એમને એમ લખીએ હાલ પૂરતા, અને બીસી આપણને આપેલા છે 8 મીટર. ક્લિયર? તો અહીંયા 8 જે છે એ બીડી બરાબર લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકીએ, બીડી બરાબર 8/√3. જો આ ડિવાઈડ દૂર કરવા હોય તો ઉપર નીચે આપણે √3 વડે ગુણીશું એટલે એના જ રહેવાના. બરાબર? અને જો એમને એમ 8/√3 રાખવા હોય તો પણ વાંધો નહીં, જો એને 8/3 જ રહેવાના, તો આમ નામ રહેવા દો, એને વાંધો નહીં. તો બીડીનું માપ આપણને કેટલું મળે છે? 8/√3. તો આ મળી ગયું બીડીનું માપ, 8/√3. હવે આપણે એડીનું માપ શોધવું પડશે. તો એડીનું માપ આપણને ક્યાંથી મળશે? એડી બરાબર બીસી. તો બીસીનું માપ જો મળી જાય એટલે કે આપણા જોડે સામેની બાજુ છે, પાસેની બાજુ છે અને કર્ણ છે, તો પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ લઈ લો, અથવા તો સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ લઈ લઈ અને આપણે કર્ણનું માપ શોધવું પડશે. તો પાસેની બાજુ માટે શું તે વપરાશે? સામેની બાજુ લેવી હશે તો સાઇન, પરંતુ પાસેની બાજુ લેવી હશે તો કર્ણ કોસ. તો કોસ થીટા બરાબર પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. કોસ થીટા બરાબર 30°. પાસેની બાજુ એટલે કેટલી છે? બીસી. અને કર્ણ કેવું છે? સીડી અથવા તો ડીસી. કોસ 30°. કોસ 30° એટલે શું હતો? √3/2. √3/2. બીસીનું માપ 8. સીડી આપણે શોધવાના છે, ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દો અહીંયા, તો સીડી અહીંયા આવશે, તો આ બધી જ વસ્તુ સામે જશે એટલે અંશ છેદ ચેન્જ થઈ જવાના, એટલે 8 × 2 અને નીચે √3. તો અહીંયા શું થઈ જશે? 8 દુ 16, 16/√3. તો સીડી બરાબર આપણને શું મળે? √3 મીટર. તો સીડી બરાબર શું છે? એડી. એટલે સીડીનું માપ જે મળ્યું એ જ માપ સેમ થઈ જશે એડીનું. એડી બરાબર અહીંયા બીસીની સીડી. આ જે માપ છે એડીનું એ જ કેટલું થઈ ગયું? સીડીનું. તો માટે અહીં સીડી બરાબર એડી હોવાથી એડી બરાબર કેટલા લખી શકીએ આપણે? 16/√3.
3 મીટર। તો આપણા જોડે બંને માપ આવી ગયા, આ પણ આવી ગયું 16/√3। આપણે ઝાડની ઊંચાઈ શોધવાની હતી, તો ઝાડની ઊંચાઈ આપણે શેના આધારે મળશે? તો એ બી આખું ઝાડ છે, તો એડી અને બીડી એ બંનેનો સરવાળો કરીશું એટલે આપણે આખા ઝાડની એટલે કે એ બી મળી જશે। તો ઝાડની ઊંચાઈ કેટલી છે? એ બી માટે એ બી બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? એડી પ્લસ બીડી। એડી હમણાં જ આપણે શોધ્યું કેટલું છે? 16/√3 અને બીડી કેટલું છે? 8/√3। નીચે લસા લઈ લો સેમ √3 16 + 8 એટલે 16 + 8 કેટલા થઈ જશે? 24 24/√3। જો વર્ગમૂળની અંદર 3 જો એમને રાખો તો પણ એક્ઝામ્પલ સાચું છે। જો એને છેદમાંથી દૂર કરવા હોય તો ઉપર નીચે વર્ગમૂળની અંદર 3 વર્ગમૂળની અંદર 3 ગુણી દો। તો અહીંયા સરખા છે બંને, વર્ગમૂળની અંદર 3 અને વર્ગમૂળની અંદર બંનેનો ગુણાકાર થશે એટલે એના એ સંખ્યા મળશે। એટલે કે 24 ગુણ્યા વર્ગમૂળની અંદર 3/3 અહીંયા 8 × 3 = 24 એટલે 8√3 મીટર। એ બી બરાબર આપણને શું મળ્યું? 8 વર્ગમૂળની અંદર 3 મીટર। ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ એ બી જે છે એ શું છે? ઝાડની ઊંચાઈ છે અને એ જ આપણે શોધવાનું કહ્યું હતું કે એ બી શોધો, ઝાડની ઊંચાઈ શોધો। ઝાડની ઊંચાઈ આપણે શું મળે છે? 8 વર્ગમૂળની અંદર 3 મીટર મળે છે। ક્લિયર થઈ ગયું? એક્ઝામ્પલ નંબર 2। નેક્સ્ટ જોઈએ 3rd નંબરનો એક્ઝામ્પલ। એક ઠેકેદારે બાળકોને રમવા માટે બગીચામાં 2 લપસણી લગાવવાની છે। આ માટે તે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે જમીનથી ઉપરનો છેડો 1.5 મીટર રહે અને જમીન સાથે 30° ખૂણો બનાવે તેવી એક લપસણી કેવી બનાવે છે? જે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો હોય એમના માટે। તો જમીનથી જે છેડો છે એ કેટલો રહે? ઊંચો 1.5 મીટર ઊંચો રહે, જમીન સાથે અને કેટલો ખૂણો બનાવશે? 30° અને તેનાથી વધારે એટલે કે 5 વર્ષથી વધુ ઉંમરના જે બાળકો હોય એમના માટે 3 મીટર ઊંચાઈની સીધો ઢાર હોય તથા જમીન સાથે એ 60° ખૂણો બનાવે તેવી લપસણીઓ પસંદગી કરે છે। તો બંને લપસણીઓની લપસણીઓની લંબાઈ આપણે લંબાઈ શોધવાની છે। ઊંચાઈ તો એમને આપી દીધેલી છે આપણને, કેટલી ઊંચાઈનું લેવાનું છે? તો 5 વર્ષથી ઓછા હોય બાળકો એમના માટે આ જે ઊંચાઈ છે કેટલી હશે? ABC। આ ખૂણો 90°નો, આ ખૂણો કેટલા અંશનો બનાવે છે? 30°નો। અને આ ઊંચાઈ એમને કેટલી લીધી? 1.5 સોરી આ આપણે શોધવાની છે, આ લપસણીની લંબાઈ છે। અને આ જે ઊંચાઈ છે જમીનથી સીધી એ કેટલી લીધી એમને? નાના બાળકો માટે 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો માટે 1.5 મીટર લીધી છે એમને। અને આ જે છે એ શું છે? લપસણી। એ લપસણીની લંબાઈ આપણે શોધવાની છે। અને બીજી કેવી લપસણી લીધી એમને? તો આ સીધો જે ઢાળ છે, સીધો એક ઢાળ બને, ધારો કે આને આપણે PQR અને 90° બનશે। અને આ ખૂણો કેટલો છે? 60°। અને એમની સીધી જે આ ઊંચાઈ છે કેટલી લઈ લીધી? 3 મીટર, એટલે આના કરતાં વધારે ડબલ। તો PQનું માપ 3 મીટર છે અને એનો લપસણીની લંબાઈ આડી આપણે શોધવાની છે। આ છે લપસણી, એટલે આ લપસણીવાળો એટલે કે PQ અને AC એ બંને આપણે શોધવાના છે અને થીટાનું માપ આપણને આપી દીધું છે। ક્લિયર થઈ ગયું? આ 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો માટે અને આ 5 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકો માટેની લપસણી એમને તૈયાર કરવાની છે। હવે આ લપસણી જે છે એની લંબાઈ આપણે શોધવાની છે કે AC કેટલું થશે અને PR કેટલું થઈ જશે। ક્લિયર? તો પહેલાં આપણે આની વાત કરીએ 5 વર્ષથી ઓછા બાળકોની, 5 વર્ષથી નાની ઉંમર અને આ કેવી? 5 વર્ષથી મોટી ઉંમરના બાળકોની। અને સેકન્ડ નંબર આપી દઈએ આ ફર્સ્ટ। તો ફર્સ્ટ માટે આપણે જોવું હોય તો અહીંયા ખૂણો કયો બનશે? પહેલાં તો લપસણી જે છે એની ઊંચાઈ કેટલી લીધી છે તમે? 1.5 મીટર। જમીનથી ઉપરનો છેડો કેટલો ઊંચો છે? 1.5 મીટર। એટલે કે અહીં AB બરાબર કેટલા છે?
1.5 મીટર। થીટા બરાબર કેટલો ખૂણો બનાવે છે 30 અંશનો। તો અહીંયા જો લપસણી જે છે એસી એટલે કે કર્ણ આપણે શોધવું છે, તો અહીંયા આપ્યું શું છે આપણને સામેની બાજુ આપી છે। જો પાછળની બાજુ આપી હોત તો આપણે કોસ વિધેયનો ઉપયોગ કરત, પણ અહીંયા સામેની બાજુ આપી છે ને આપણે કર્ણ શોધવું છે, તો એના માટે સાઇન વિધેયનો યુઝ થશે। તો સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ। તો સાઇન 30 અંશ બરાબર સામેની બાજુ કેટલી છે 1.5 મીટર ભાગ્યા કર્ણ એટલે શું છે એસી લપસણી, એસી આપણે શોધવાનું થશે। તો અહીંયા સાઇન 30 એટલે કેટલા છે 1/2, અહીંયા 1.5 અને એસી, આ એસી છે અહીંયા લાવી દો, 2 છે બરાબર સામે લઈ જઈએ બંને અંશની અંદર આવી જશે। તો એસી બરાબર શું લખી શકીએ આપણે 1.5 ગુણ્યા 2। પોઈન્ટ દૂર કરશો એટલે નીચે કેટલા લાગે, પોઈન્ટ પછીની એક સંખ્યા છે તો એકના પાસે કેટલા શૂન્ય હશે 1। તો અહીંયા 5 દૂર 10 અને 5 તરી 15 એટલે 3 મીટર। તો એસી બરાબર આપણને કેટલા મળે 3 મીટર। તો 5 વર્ષથી જે નાના બાળકો છે એમના માટે લપસણીની લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ 3 મીટર। ક્લિયર। હવે એ જ રીતે સેકન્ડ નંબરનું આપણે શોધવાનું થશે, તો એના માટે પણ આપણે લપસણી જે શોધવાનું છે કર્ણ શોધવાનું છે। પીક્યુનું માપ આપણને આપી દીધેલું છે બરાબર। તો આના મદદથી સામેની બાજુ આપણને આપી છે, તો એના મદદથી કર્ણ એ આ જ વિધેયના ઉપયોગથી શોધીશું આપણે। તો સેકન્ડ કે અહીં પીક્યુ બરાબર કેટલા છે 3 મીટર, થીટા બરાબર કેટલા આપેલા છે 60 અંશ અને પીઆર બરાબર કેટલા। તો સાઇન થીટા બરાબર શું લખીએ આપણે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ। તો સાઇન 60 અંશ બરાબર સામેની બાજુ એટલે શું થઈ જશે પીક્યુ। તો પીક્યુ ભાગ્યા પીઆર। સાઇન 16 √3/2 બરાબર પીક્યુ કેટલા છે 3 અને પીઆર શોધવાનું છે। ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો પીઆર અહીંયા આવશે, આખું પેલી બાજુ છે બરાબર સામે, એટલે અંશ જે છે એ છેદમાં જશે, છેદ છે ક્યાં આવશે અંશની અંદર આવી જશે। એટલે કે પીઆર બરાબર આપણે શું લખી શકીએ 3 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા વર્ગમૂળની અંદર 3। તો આ જે 3 છે એને આપણે આ રીતે લખી શકીએ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળની અંદર 3 ગુણ્યા 2, બંનેનો ગુણાકાર થશે એટલે આપણને શું મળશે 3 જ મળશે। ડિવાઈડમાં વર્ગમૂળની અંદર 3 છે એમને રહેવા દો, એક વર્ગમૂળની અંદર 3 ઉડી જશે એટલે 2√3 એટલે 5 વર્ષથી વધુ ઉંમરના જે બાળકો છે એમના માટે લપસણીની લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ 2 વર્ગમૂળની અંદર 3 મીટર। ક્લિયર થઈ ગયું આખું એક્ઝામ્પલ। તમને આ લંબાઈ શું પૂછી હતી, તો બંનેની નીચે એક સ્ટેપ લખી દેવાનું કે 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો માટે લપસણીની લંબાઈ 3 મીટર છે અને 5 વર્ષથી મોટી ઉંમરના બાળકો માટે લપસણીની લંબાઈ 2 વર્ગમૂળની અંદર 3 મીટર છે। ક્લિયર। નેક્સ્ટ 4th નંબરનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ। નેક્સ્ટ 4th નંબરનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ। ટાવરના પાયાથી 30 મીટર દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચના ઉત્સેદ કોણનું માપ 30 અંશ છે, તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો। તમને શું કહે છે ટાવરના પાયાથી 30 મીટર દૂર, એટલે ટાવરનો જે પાયો છે એને આપણે આ પાયો કહી શકીએ। તો જમીનથી દૂર એટલે આ 30 મીટર અંતર જે છે એ તમને આપેલું છે અને ઉત્સેદ કોણ બનાવે છે, એટલે આ ઉત્સેદ કોણ જે છે એનું માપ પણ તમને આપેલું છે, કેટલું છે 30 અંશ, એટલે આ 30 અંશનું માપ બનાવે છે। ધારો કે આને નામ આપી દેવી આપણે ABC। એટલે શું કહ્યું છે તમને કે ટાવરના પાયાથી 30 મીટર દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચના ઉત્સેદ કોણનું માપ કેટલું છે 30 અંશ, એટલે આ બિંદુથી આ ઉત્સેદ કોણનું મૂલ્ય કેટલું છે 30 અંશ। તમને શોધવાનું શું કે ટાવરની ઊંચાઈ, એટલે કે AB એ શું છે આપણા માટે ટાવર, તો ટાવરની ઊંચાઈ આપણે શોધવાની છે। ક્લિયર। તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધવા માટે અહીંયા તમને આ નીચેની વસ્તુ આપેલી છે, એટલે કે જે થીટા બને છે એની પાસેની બાજુ આપેલી હોય અને સામેની બાજુ શોધવાની હોય, તો સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ બંનેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર એટલે શેમાં આવશે 10ની અંદર આપણા માટે 3 જ સોલ્યુશન છે। જો કર્ણ આપેલું હોય, પાસેની બાજુ આપેલી હોય એની મદદથી જો કર્ણ શોધવાનું હોય તો પાસેની બાજુ માટે છે કોસ, જો કર્ણ આપેલું હોય અને સામેની બાજુ શોધવાની હોય તો એના માટે વિધેય છે સાઇન।
પરંતુ જો કર્ણનું કોઈ લેવા ખાવાની અંદર હોય નહીં, સામેની બાજુ અને પાછળની બાજુ બંનેનું રિલેશન આપેલું હોય તેના માટે એક સૂત્ર છે tan. તો અહીં ટાવરની ઊંચાઈ બરાબર AB એ આપણે શોધવાની છે. થીટા બરાબર કેટલા આપેલા છે 30° અને BC બરાબર કેટલા આપેલા છે 30 મીટર. તો tan થીટા બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ. તો tan 30° બરાબર સામેની બાજુ એટલે શું થઈ જશે AB જે આપણે શોધવાનું છે ટાવરની ઊંચાઈ, પાસેની બાજુ એટલે BC. સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ શેની મદદથી ગણાશે થીટાની મદદથી, બિંદુ Cના મદદથી એને જોવાની. જે કોણ અહીંયા ઉચ્છેદ કોણ જે બને છે એની સામેની બાજુ એટલે AB થશે, એની પાસેની બાજુ એટલે કઈ થશે BC. એટલે આની મદદથી જ આપણે સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ નક્કી કરવાની છે. tan 30°નું મૂલ્ય શું છે તો 1/√3 કોષ્ટકની અંદર જોઈ લેવાનું એકવાર. AB બરાબર શોધવાના છે, BC બરાબર 30. ક્લિયર? તો અહીંયા AB શોધવાની છે, 30 ની બરાબરની સામે લઈ જાઓ. તો AB બરાબર શું લખી શકીએ આપણે 30 ભાગ્યા વર્ગમૂળની અંદર 3. નીચેથી જો વર્ગમૂળ દૂર કરવું હોય તો ઉપર નીચે વર્ગમૂળની અંદર 3 ગુણી નાખવાના એટલે એને સંખ્યા જ મળશે. તો આના બરાબર આપણે શું લખી શકીએ 30 ગુણ્યા વર્ગમૂળની અંદર 3 ભાગ્યા √3 ઇન્ટુ √3 એટલે એના એ સંખ્યા મળશે. અહીંયા 3 10 10 તરી 30 એટલે 10 વર્ગમૂળની અંદર 3 મીટર. તો અહીંયા ટાવરની ઊંચાઈ આપણને AB કેટલી મળે છે 10 વર્ગમૂળની અંદર 3 મીટર. ક્લિયર? સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જ છે, તમને આવડશે. તો ટાવરની ઊંચાઈ AB શોધવાની કઈ હતી તો આપણે ટાવરની ઊંચાઈ AB મળી ગઈ કેટલી છે 10 વર્ગમૂળની અંદર 3 મીટર. નેક્સ્ટ 5th નંબરનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. નેક્સ્ટ 5th નંબરનું લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણા ચેપ્ટરનો. જોઈએ, એક પતંગ જમીનથી 60 મીટરની ઊંચાઈ પર ઉડી રહેલ છે. જમીન જે છે આ જમીન લઈ લઈએ તો એનાથી આ 60 મીટર ઊંચાઈ ધારો કે લઈએ, આ તો આ 60 મીટર ઊંચાઈએ કોઈ પતંગ ઉડી રહ્યો છે. આ પતંગની દોરીનો એક છેડો ક્ષણભર માટે જમીન પરના એક બિંદુ સાથે બાંધેલ છે. જમીન પર સાથના કોઈ એક બિંદુ સાથે ક્ષણભર માટે કોઈ એક છેડો અહીંયા બાંધેલો છે. આને જોઈન કરી દો. ધારો કે આ જમીન છે અને આ એક છેડો એનો અહીંયા બાંધી દઈએ આપણે. તો શું કહે છે આ સ્થિતિમાં એટલે આ જે કન્ડિશન ઉત્પન્ન થઈ એની અંદર દોરીનો જમીન સાથેનો ખૂણો 60° છે. આ જે દોરી છે આપણા માટે આ શું છે દોરી, કારણ કે એનો છેડો આપણે જમીન સાથે બાંધેલો છે તો એના સાથે ખૂણો બનાવે છે. કેટલા અંશનો છે 60°નો. 60°નો ખૂણો બનાવે છે. ધારો કે આ ત્રિકોણ બને છે ને ABC નામ આપી દઈએ આપણે. જો દોરીમાં કોઈ ઢીલ નથી તેવું માની લેવામાં આવે તો દોરીની લંબાઈ શોધો. આની અંદર એકદમ ટાઈટ દોરી આ બાંધેલી છે, કોઈ ઢીલ એની અંદર મૂકેલી એટલે આ ટાઈટ દોરી એટલે કે ACનું માપ આપણે શોધવાનું થશે. તમને આપેલું શું છે સામેની બાજુ જે થીટા બને છે એની સામેની બાજુ આપેલી છે અને કર્ણ શોધવાનું થશે. તો સામેની બાજુ અને કર્ણ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું વિધેય એટલે સાઇન, પાસેની બાજુ અને કર્ણ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું વિધેય એટલે કોસ, અને સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ બંને વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું વિધેય એટલે tan. તો અહીં થીટા બરાબર કેટલો બને છે 60°. AB બરાબર કેટલા છે 60 મીટર. દોરીની લંબાઈ કઈ છે AC એટલે કે કર્ણ બરાબર આપણે શોધવાની. સામેની બાજુ આપેલી છે થીટાની સામેની બાજુ આપેલી હોય તો આપણે યુઝ કરીશું સાઇન થીટા. સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. સાઇન 16°, સામેની બાજુ એટલે કે AB ભાગ્યા કર્ણ એટલે AC એટલે દોરીની લંબાઈ. સાઇન 16° એટલે √3/2. √3/2 બરાબર ABનું માપ તમને આપ્યું છે કેટલું છે 60 ભાગ્યા AC આપણે શોધવાના છે. ACને કરતા બનાવો જે શોધવાના છે એ. તો AC બરાબર આપણે શું લખી શકીએ
એસી અહીંયા આવશે તો આ બંને છેદ અંશ જે છે એ છેદની અંદર જશે, છેદ છે ક્યાં જવાનો અંશની અંદર, તો આ રીતે લખાશે 60 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા વર્ગમૂળની અંદર 3। જો વર્ગમૂળ દૂર કરવું હોય તો ઉપર નીચે વર્ગમૂળની અંદર એ જ સંખ્યા ગુણી નાખો, √3 આમને એમ સંખ્યા મૂકો, ઉપર વર્ગમૂળની અંદર 3 ગુણો અને નીચે વર્ગમૂળની અંદર 3 વડે ભાગો, સંખ્યા એના જ મળવાની। તો આ શું લખાશે 60 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળની અંદર 3, વર્ગમૂળની અંદર 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળની અંદર 3, તો એના સંખ્યા જ મળશે એટલે ભાગ્યા 3। અહીંયા 20 તરી 60, તો 20 દુ 40, 40 વર્ગમૂળની અંદર 3, આગળ કોઈ સાદુરૂપ આપી શકશો નહીં, એટલે એસીનું માપ આપણને કેટલું મળે છે 40 વર્ગમૂળની અંદર 3। તો દોરીની લંબાઈ 40 વર્ગમૂળની અંદર 3 મળે છે, જે આપણને શોધવાની કઈ હતી 40 વર્ગમૂળની અંદર 3, જે દોરીની લંબાઈ એસી આપણે શોધવાની હતી। ક્લિયર થઈ ગયું? તો અહીંયા સ્વાધ્યાય 9.1ના 1 થી 5 નંબરના 5 જ એક્ઝામ્પલ આપણા સિલેબસની અંદર છે, એ રિલેટેડ જે ઉદાહરણ છે આપણે એ તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાના છે। અહીંયા આપણું ચેપ્ટર જે છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ। થેન્ક યુ।